One day I just got fever and I was flat out on the bed. I couldn't even hold a tumbler of water. My hand used to shake. The arthritis had affected every part. Severe pain. I used to actually cry in the night quietly so that nobody could hear me. The doctor said we have to do a knee replacement. I said okay, and that next day never went to the hospital. If something comes to you unexpectedly from a source you don't even know, there is a message. The body is very intelligent, if only you don't confuse it with your own thoughts. The concept of energy going in and sorting out the problems of your body is a very powerful one. And Sindhuji practices that 100%. ఏదైనా ఎక్కువ చేసినప్పుడు కానీ చాలా చేద్దాం అనుకుంటాం చేయలేనప్పుడు కానీ ఈ ఎమోషన్స్ ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ని పట్టుకుంటాయి. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ నాట్ ఇమ్యూన్. అప్పటిదాకా బాగున్నారు, ఫీవర్ తర్వాత బాడీ ఇంకా నా వల్ల కాదండి అంటే ఇక్కడ ఏంటి బాడీ లో ఇమ్యూన్కి వెళ్ళేటప్పటికి హీలింగ్ అనేది చాలా టైం పట్టింది ఎవరికి. Ma'am said is, for 3 days I will do, you see if you have improvement. If you don't have improvement, that means I can't do anything. No false promises. So I started finding improvement within 3 days. I drive on my own. I cycle with a normal lady's bike. I swim. I go on treks. హీలింగ్ అన్నది ఇన్సైడ్ జరగాలండి, ఏదో ప్రాసెస్లో పెట్టేస్తే కాదు. ఎవరంతట వాళ్ళక దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. You had severe osteoporosis before, and with all these conditions she was managing. ఇంత మేనేజ్ చేస్తున్న ఆవిడ కొంచెం హీలింగ్కి ప్రాసెస్ కనుక కనెక్ట్ చేయగలిగితే Hello, hi friends. Welcome to Prema the Journalist YouTube channel. మీ అందరికి చాలా big thanks for following my channel and appreciating my content. And ఇప్పటికే చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు, but still in case you haven't still subscribed, please do subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications to consume intriguing, impactful and inspiring content from my channel. ఇప్పటికే దేశ విదేశాల్లో ఎంతోమంది నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారు, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో అక్రాస్ ది గ్లోబ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కంటిన్యూ ప్యాట్రనైజింగ్ అండ్ కంటిన్యూ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్. And in case you wish to sponsor my channel or collaborate with my channel, please do shoot a mail over here. Thank you so much. రెగ్యులర్గా మనం డే టు డే లైఫ్లో మన శరీరానికి సంబంధించిన ఎన్నో రుగ్మతలకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న వైద్య శాస్త్రం, ఈ వైద్య శాస్త్రానికి కూడా అంతు చిక్కని అంతు పట్టని ఎన్నో జబ్బులు ఎన్నో రోగాలకి చక్రసిద్ధ వైద్యంలో ఆ ప్రాబ్లం ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అనేసి మనం గత కొన్ని ఎపిసోడ్స్గా చూస్తున్నాం. టుడే ఐఎమ్ టాకింగ్ టు డాక్టర్ అఖిల. షీఈస్ అ PhD doctor, but what she has gone through in her own personal life with regards to her own body. She had arthritis. After that, she met సింధుజమ్మ. చక్రసిద్ధ వైద్యం ఏ రకమైన మార్పు తీసుకొచ్చింది తన జీవితంలో. లెట్స్ నో ఫ్రమ్ హర్. అండ్ ఆల్సో సింధుజ గారు కూడా మనతో ఉన్నారు. లెట్స్ టాక్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్. హాయ్ డాక్టర్ అఖిల గారు, హౌ ఆర్ యూ? Hi Prema, I'm good. Thank you for having me on your show. Thank you to Dr. Sindhuji for calling me. It's a pleasure to share. I know that you can't speak fluent Telugu. అయితే నేను తెలుగులో మాత్రం మిమ్మల్ని నేను తెలుగులో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, మీ రెస్పాన్సెస్ ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వండి. ఎందుకు అంటే ఐ నో ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ అ లాంగ్వేజ్ దెన్ యువర్ ఇమోషన్స్ విల్ కమ్ ఫ్లో న్యాచురల్లీ. సో ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్. సో అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అఖిల గారు? ఏం జరిగింది? ఐ నో దట్ యువర్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ and you're doing very well in your life. సడన్గా ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎప్పుడు మీరు కనుక్కున్నారు? ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెండ్? సో ఫ్రమ్ దేర్ విల్ హ్యావ్ యువర్ స్టోరీ. As it happens in life, you think things are going very well and something will happen to change course. Yeah. So that is what happened with me. I was very active from young age. I used to play, I used to run marathons, I used to hike. I was very active. It continued like that till I got a little pain in my ankle. So I was wondering why. This happened because of a fracture. I fell from the scooter. I thought it is associated with that pain.
So anyway, I just checked up with the Kottakkal Arya Vaidyashala. This was way back in 94. Okay. And they said, there is a rheumatoid arthritis strain, so we'll do treatment. So they did the treatment. I was fine for 15 years. So I used to travel abroad a lot on my work. And managing 2 kids, my husband being in the army, he used to get posted out. So we managed perfectly on our own, taking up a job. Then what happened? Out of the blue in 2009, I had a sunstroke. And following that, one day I just got fever and I was flat out on the bed. I couldn't get up. I couldn't even go to the washroom. It came so suddenly. And then it was quite chaotic because my husband was posted in Srinagar and we have 2 children. So I had to take some help at home. So I had 2 wheelchairs in the house, one to take in the car and one to go to the washroom by myself. I couldn't even hold a tumbler of water. My hand used to shake. The arthritis had affected every part. I couldn't lift my hand to eat with the spoon. So I would have to bend down and somehow eat. It affected the entire system. Okay. So I was bedridden. అంటే కంప్లీట్ గా చేతులు, అరచేతులు, మోచేతులు, కాళ్ళు, Everything. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ గాన్. No strength in the legs to stand up. No strength in the hands, in the fingers, and severe pain. I used to actually cry in the night quietly so that nobody could hear me. But the pain was all over the body, racking the body. First, when I consulted the orthopedic specialist, he said there is some medicine you have to take all your life. I've got a little bit of inhibition about taking some medicines. Okay. So I never took it, especially allopathy. Then it so happened that while I was in the state, I tried to continue to work, to travel abroad. I would go to work in a wheelchair. Somebody would take me from the car into the office, come back. I did that for about 2 years. 2011, I gave up. And that is how, at that point, when I had no option, the doctor said we have to do a knee replacement. And I was not convinced that a knee replacement would help me because one knee they are going to change. He said, ma'am, you're 50 years old. How can you live the rest 30 years of life in a wheelchair? You come tomorrow, I will schedule an emergency operation for you. I said, okay. And that next day never went to the hospital. Your fear of medicines, Yes, doctors, medicines, hospitals. doctors. Yeah. So that is how coincidentally my neighbor told me about Sindhuji. When someone told you that you need to go to this place and meet Sindhujamma, tell me, with all your intellect and knowledge over years and your trust towards medicine or medical field or knowledge towards medicines or whatever it is, మీకు ముందుగా ఇనీషియల్గా ఆ ట్రస్ట్ వచ్చిందా, నమ్మకం వచ్చిందా, ఏమనిపించింది? అంటే ఇన్ని వైద్యాలు చూసాను కదా, అవి ఏమి క్యూర్ చేయలేను, ఇది ఎలా చేస్తుంది అన్న ఒక అపనమ్మకం, ఒక డౌట్ అట్లాంటివి వచ్చాయా మీకు? I felt if something comes to you unexpectedly from a source you don't even know, Okay. there is a message. Okay. There is an opportunity. Nice. So there's no harm going and meeting. Great. And if there is a treatment which has helped somebody, I should try it. There is Very no nice. harm. And I believe that, the body is very intelligent. If only you don't confuse it with your own thoughts. You trust the body, and often I tell my body, I'm very sorry I'm putting you through this pain, but I'm sure you'll get well. I'm sure you're working very hard. I'll give you some rest and relaxation, you get well. Wow. I have conversations all like is well. that. And I find the body, if you just rest, like, when I'm walking and it pains, initially this, I will sit for 2 minutes while my milk is boiling, sit in the kitchen, and I'll just energize my ankle. And after that, I'll be able to work for 4 hours without a problem. Wow. That much energy, the concept of energy going in and sorting out the problems of your body is a very powerful one. And Sindhuji practices that 100%. Yeah. It starts from yourself, Yes. and if you let the energy stabilize, everything will work out. So you went to Amma. What happened after that? So first thing she said when she saw me, she's very good at finding out the problem even before touching you. Look at you and say, oh, I know where your problem is. And you'll get well. No problem.
come. That's it. That's it. That confidence when somebody gives you, and she is like family. She is so enthusiastic. There is no sadness when you go to her. Like if you go to a doctor, he'll be thinking of all the patients and he'll say, oh, this looks very bad. She is so positive. And that positive energy, just if you allow it to enter you, it will work wonders. So that enthusiasm, the joyfulness, the atmosphere in her center, you go and sit there, you forget about your pains, you listen to the music. People will come with all problems, you'll watch them. And I used to encourage them. Don't worry, you'll get okay. I've been in a wheelchair, I'm getting better, I'm coming with a walker. Yours is nothing, you'll get okay. They will come with problems and I will be encouraging them as if I'm in a great position myself. But I'll tell them, just stick it out. Be patient, it will work. Just give your body a chance, give Sindhamma a chance, give yourself a chance. Just relax, let it work. Let God's healing energies coming through her work in you. అఖిల గారు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వీల్ చైర్లో వచ్చారంట. అండ్ మీరు ఆవిడని చూసి నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, విల్ గెట్ ఫైన్ అన్నారంట. వైద్యానికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలకు సంబంధించి మీరు ఎంతో శిక్షణ పొందారు. అందులోంచి మీరు తెలుసుకుంది ఏంటి? ఆవిడ చూడగానే మీరు ఎట్లా చెప్పగలిగారు? ఆవిడ కొన్ని ఏళ్లుగా షీస్ బిన్ సఫరింగ్, వీల్ చైర్కి పరిమితమయ్యారు, నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయమన్నారు. వాటన్నిటిని కాదని ఆవిడ మీ దగ్గరికి వస్తే హౌ డు జస్ట్ సే ఇట్ విల్ గెట్ ఆల్ రైట్? మన శరీరానికి సంబంధించి తెలియంది చాలా ఉందండి. మనకు అసలు ఏమీ తెలియదు నన్ను అడిగితే. ఫిజికల్ బాడీ మనకు ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ టూల్, మనకి ఏదనుకుంటున్నా చేయడానికి. సో టు మేక్ ఇట్ వర్క్ వీ యూజ్ అవర్ బాడీ. బట్ ఇక్కడ కావాల్సింది మైండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందండి. ఒక మనిషితో మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి, వీ కెన్ ఆటోమేటికల్లీ లైక్ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళది ఎంత డిటర్మినేటివ్గా, ఎంత కాంక్రీట్గా ఉన్నారు, అండ్ వాట్ దేర్ మైండ్ వాజ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే us. It's not about the pain. I understand she came with the pain, lot of pain, with like in a wheelchair, but she's not that. అది దేని వల్ల వచ్చింది, ఎందువల్ల వచ్చింది, ఎందుకంత సఫరింగ్ ఉన్నది, మైట్ బి ద అదర్ రూట్ కాజ్. కానీ ఈవిడ చేయించుకోగలరా లేదా అన్న మైండ్ యాటిట్యూడ్, అంటే కారణ శరీరం అంటాం మనం. ఆ కారణ శరీరంతో మన శరీరం కనుక డామినేటెడ్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బాడీ దానంతా అది హీల్ చేసుకుంటుంది. మైండ్ పర్ఫెక్ట్గా డిసిప్లిన్డ్గా ఉండాలండి. అండ్ అది మనకి ఏదో ఇప్పుడు నేను డిసిప్లిన్గా ఉన్నాను పొద్దున 5 గంటలు అలా కాదు. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ ప్రాసెస్. హౌ యు ఆర్ సీయింగ్ లైఫ్ అండ్ ద వే షీ కమాండ్స్ హర్ లైఫ్, ద వే షీ డిజైన్స్ హర్ లైఫ్. అందుకే మనకి చెప్తూ ఉంటారు, మనం పొద్దున 5 గంటల లోపల లేస్తే, సూర్యోదయానికి ముందు లేస్తే 11 గంటల వరకు మనం కనుక జాగ్రత్తగా డేని కాపాడుకోగలిగితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే విల్ బి లైక్ గైడెడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కదండి. సో ఆ డిసిప్లిన్లో ఉన్న ఎవరికైనా సరే మనోబలం చాలా ఉంటుంది. ఇక్కడ కావాల్సింది ఆ ధైర్యం, అది ఎక్కడ కోల్పోకుండా చూడడం ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది హీలింగ్ అన్నది ఇన్సైడ్ జరగాలండి, ఏదో ప్రాసెస్లో పెట్టేస్తే కాదు, ఎవరంతటా వాళ్ళక దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆవిడ లాస్ట్ రెసార్ట్ అని చెప్పి వచ్చారు. సో ఇంకా ఆవిడ తిరగడానికి ఏం లేదు. ఆల్రెడీ షీ నోన్ ఆల్ ద డాక్టర్స్, షీ వెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరివేర్. అలా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా అంత స్ట్రగుల్ ఉన్నా ఆవిడ ఎక్కడ దినచర్య మానుకోవట్లా. బట్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది. అండ్ షీ వాజ్ లైక్ అ పర్సనాలిటీ వేర్ షీ లీడ్స్ బై హర్ సెల్ఫ్. అన్నీ కూడా ఎవరికైనా చేయడానికైనా నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ హర్ లైఫ్ అండి. ఆవిడ మోటివేటర్ స్పీకర్గా, సపోర్టివ్గా ఎంతమంది ఉంటారో. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ ఒక మనిషి కష్టం అనగానే మనిషితో ఆగిపోదండి, ఆ చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ఉంటుంది. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ బలం ఎలా అయితే మన మైండ్కి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుందో దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫస్ట్. అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, రాటెన్ నీ అంతా రప్చర్ అయిపోయి, అండ్ ఆల్సో యూ హ్యాడ్ సివియర్ ఆస్టియోపోరోసిస్ బిఫోర్. అండ్ విత్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ షీ వాజ్ మేనేజింగ్. ఇంత మేనేజ్ చేస్తున్న ఆవిడ కొంచెం హీలింగ్కి ప్రాసెస్ కనుక కనెక్ట్ చేయగలిగితే షీఈస్ డన్. దట్స్ ఇట్. దీనికి ఏమి మనకి ఏదో గ్రీక్ అండ్ లాటిన్లా అంత అవసరం లేదండి. మన పూర్వీకులు, మన ఉపనిషత్తుల్లో ప్రతిదానికి, శరీరోపనిషత్తులో దీని గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పబడింది. ఏమని చెప్పారు? స్కెలిటల్ పార్ట్ రాటన్ అవుతున్నప్పుడు, అంటే దానికి ఉండే మజిల్ స్ట్రక్చర్ ఆటోమేటిక్గా మూవ్మెంట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా వెళ్తే డిటీరియేట్ అవుతుంది అని. సో మనకేంటి జనరల్గా బెడ్ రెస్ట్లు చెప్తారు, బట్ బెడ్ రెస్ట్ వల్ల సొల్యూషన్ కాదు. ఆ స్కెలిటల్ పార్ట్ కి సపోర్టివ్ గా ఉండే మజిల్, లిగమెంట్స్, టెండెన్స్ వాటికి ఫ్లెక్సిబుల్ గా చేయడం, ఆ వార్మ్నెస్ తగ్గించడం, లేకపోతే హీట్ జనరేట్ అవుతుందండి. మూవ్మెంట్ చాలా అసలు ఇంపాసిబుల్ దట్ ఈస్. అండ్ దిస్ ఈస్ లైక్ సమ్వేర్ షీ వాజ్ మిస్సింగ్ సమ్ మినరల్ ఇన్ ద బాడీ త్రూ ద బ్లడ్ క్యారియర్.
సో అది మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే త్రూ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యాంగిల్ స్ట్రైట్నెస్, ఎందుకంటే డిఫార్మిటీ ఉంటున్నప్పుడు ముందున్న పోస్చర్ లాగా ఉండదండి. సో ఆ పోస్చర్ కరెక్షన్స్ కనుక చేయగలిగితే అగైన్ షీ విల్ బి బ్యాక్ ఆన్ హర్ లైఫ్ రోడ్. సింపుల్. ఓకే. సో శరీరోపనిషత్తులో ఇదంతా వర్ణించబడుతుందండి. శరీరం అంటే ఎలా ఉంటుంది, అసలు హీలింగ్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది, అసలు మైండ్ బాడీ స్పిరిట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి. సో బాడీ అనేది ఓన్లీ ఫిజికల్ గా మేనిఫెస్ట్ చేసేది, బట్ ఎవ్రీథింగ్ మనోమయ కోసం నుంచి ఎలా దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక రోగం అనేది. సో ఏదైనా ఎక్కువగా చేయగలిగినప్పుడు లేదా ఎక్కువ చేసినప్పుడు కానీ, లేదా ఏదైనా ఒక దాని గురించి అంటే చాలా చేద్దాం అనుకుంటాం చేయలేనప్పుడు కానీ ఈ ఎమోషన్స్ ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ని పట్టుకుంటాయి. దానివల్ల దట్ విల్ బి ద కాజ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఆటో ఇమ్యూన్. అంటే మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ మన హెల్దీ సెల్స్ అటాక్ చేస్తున్నాయి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ లైక్ షీ వాంట్స్ టు డూ ద బెస్ట్. చెయ్యలేకపోతున్నా అన్న ఫీల్ ఒకటి బాడీలో ఉంది, మనసులో అది ఉంది. చేస్తున్నది ఆ ఫైట్ సరిపోవడం లేదు. అక్కడ షీ నీడ్స్ సమ్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు మనోమయ కోసం నుంచి ఆమెకి ధైర్యం అయితే ఉంది, విపరీతమైన ధైర్యం. నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు షాటర్ మీ, ఇది ఎట్లాగూ నేను బాగా అవుతుంది, నేను ఎట్లాగూ బాగుపడతాను అని ఆవిడ గారికి ఆ ఫీలింగ్ ఉంది. మనోమయ కోసం నుంచి ఆ ఫీలింగ్ ఉంది. కానీ శరీరం అన్నది ఆర్గన్స్ ఈస్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఆర్గన్స్ సిమ్టమాటిక్గా పెయిన్ ఉంది. రొటీన్లో ఆవిడ చేసుకోవాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే 94 నుంచి 15 ఏళ్ళ దాకా లేదు. ఆ తర్వాత షీ టుక్ బాడీ నీడ్స్ దట్ రెస్ట్. ఇప్పుడు ఈవిడ ఎక్కువసేపు కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఈ బెండింగ్ స్ట్రక్చర్ లో నుంచునేటప్పుడు కాలంతా పట్టివ్వదు, బికాస్ ద లెగ్ వాజ్ డౌన్, ద సర్క్యులేషన్ వాజ్ లైక్ గోయింగ్ డౌన్, అండ్ మైట్ బి సమ్ నమ్నెస్, మైట్ బి ద డెలికసీ వాజ్ దేర్, అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కాంట్ బి సీన్ ఇన్ ద జాయింట్స్. సో దాట్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఫస్ట్. అండ్ అది కూడా ఏంటంటే ఆవిడకి అప్పటిదాకా బాగున్నారు, ఫీవర్ తర్వాత షీ టుక్ లైక్ బాడీ ఇంకా నా వల్ల కాదండి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, బాడీ లో ఇమ్యూన్కి వెళ్ళేటప్పటికి హీలింగ్ అనేది చాలా టైం పట్టింది. మామూలుగా అంత టైం ఉండదండి. ఇమ్యూన్ అనగానే ఇట్ రిపేర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్రెడీ డీఫామ్ ఉన్నది కూడా తెచ్చుకునేంత ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానికి ఒక ఏమంటే ఒక టైం పీరియడ్ మనం వీ షుడ్ గివ్ దట్. అలా చేస్తే బాడీని చూడాల్సిన కండిషన్ లో కనుక అర్థమయ్యేలా చూసుకుంటే అగైన్ ఇట్ కమ్స్ మనది ఏ బ్లడ్ టైప్, ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ కి తగ్గట్టుగా ఫుడ్ ఎలా ఉండాలి. అండ్ ఈవిడ ఏంటంటే మైండ్ కి బాగా పాజిటివ్ ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటారు విత్ ద థాట్స్. అండ్ షీఈస్ నాట్ ఏ పర్సన్ టు లెట్ హర్ డౌన్. బట్ ఓన్లీ ఫిజికల్లీ బాడీకి మైండ్ కి దెర్ వాజ్ ఎ గ్యాప్. ఎందుకంటే తన వర్క్ స్కెడ్యూల్ వల్ల ఎక్కువ కూర్చోవడం వల్ల దాట్ గాట్ డీవియేటెడ్. am I right అఖిల? ఒక్క విషయం అమ్మా, నాకు తెలిసిన లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అని ఒకటి అడుగుతాను. రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో జెనెటిక్ కండిషన్ అంటారు. అంటే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉంటే కూడా అది ఎక్కడో 3-4% అండి. సో అంటే ఆల్సో అందుకని ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈజ్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దేర్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ జెనెటిక్ కండిషన్. సో ఆవిడ స్ట్రెయిన్ అవ్వకపోవచ్చు, ఇంకేం అవ్వకపోవచ్చు, ఆవిడ ఏమీ చేయకపోవచ్చు, ఏం చేయకపోయినా ఒకసారి రావచ్చు. సో మరి హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జెనెటిక్, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అని మీరు జెనెటిక్ అనగానే ఆవిడ వచ్చిన తీరిక అసలు మూమెంట్ రాదండి. మూమెంట్ రాదు, ఎందుకంటే కాళ్ళు చచ్చిపడిపోతాయి పూర్తిగా. సి ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్. అంటే ఇది రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండి, అంతే. దీని తర్వాత క్రోన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి, లూపస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఆటో ఇమ్యూన్స్. సో ఆటో ఇమ్యూన్స్ జనరల్ గా 2 నుంచి 5% వరకు జెనెటికల్లీ, లేకపోతే సమ్ రీజన్స్ విల్ బి దేర్, సమ్ డెలివరీ చేసేప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు. బట్ 95% ఇదంతా మనం చూసే విధానంలోనే ఉంటుందండి. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అందుకే మనకి ఇప్పుడు మనం రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు దే ఆస్క్డ్ us, సో హౌ యూ కెన్ గేజ్ ఇట్. దాంట్లో ఏంటంటే క్లియర్గా ఒక బాడీ నేచర్ని బట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి తత్వం, అంటే మనకి ఆయుర్వేదం ప్రకారం చూస్తే వాత పిత్త కఫదోషాలు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. ఈవెన్ దట్ ఆల్సో మ్యాటర్స్, ఎందుకంటే ఈవిడ చాలా ప్లేసెస్ తిరుగుతూ ఉంటారు డ్యూ టు హర్ హస్బెండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ఇవన్నీ జాబ్ వైజ్. సో అలా ఉంటున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ గా వచ్చేవి కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈవిడ కోల్డ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కి బాడీ అడాప్ట్ అవ్వాలి. అడాప్ట్ అయ్యే లోపల అగైన్ కొంచెం స్ట్రెంత్ లెవెల్ మళ్ళీ షీ యూస్ టు గెట్ సమ్ అదర్ థింగ్, అంటే ఇంకో ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకో అలా. అంటే ఈ చేంజ్ ఓవర్స్ బాడీ ఒకంతవరకు లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది. బట్ వెన్ బాడీ స్టార్ట్స్ డిటీరియేటింగ్ యాజ్ పర్ ఏజ్ వైజ్, దేర్ ద ఎక్స్ట్రా కేర్ షుడ్ బి టేకెన్. దట్స్ ఇట్. అది కూడా ఏంటంటే ఒక మినిమం టైం. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ బెడ్ రిడన్ అయిపోయి అలా కాదండి. హార్డ్లీస్ ఒక 2-3 months, దట్స్ ఇట్. అలా తీసుకుంటే యుల్ బి లైక్ బ్యాక్ అగైన్. మీకు ఇక్కడ ఒక గొప్పతనం చెప్పాలి ఏంటంటే,
ఎనర్జీ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి మన బాడీకి. సో మన చేతికి ఉంటాయి, మన కాళ్ళకు ఉంటాయి. సో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా మనం చెప్పులు కాళ్ళు కడుక్కొని వస్తాం, ఎందుకంటే బ్యాడ్ ఎనర్జీ షుడ్ నాట్ గెట్. లైక్ దట్ ఈవెన్ అవర్ హ్యాండ్స్ విల్ హ్యావ్ దట్. సో పొద్దున్న లేవగానే కరాగ్రే వస్తే లక్ష్మి, కరమధ్య సరస్వతి, కరమూలే గోవింద, ప్రభాతే కరదర్శనం ఎందుకు అనుకోమన్నారు అంటే ఇక్కడున్న ఎనర్జీ ఎవ్రీథింగ్ పాసెస్ త్రూ దట్, అండ్ వీ హ్యావ్ దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఇన్ ద బాడీ. సో వెన్ వీ టచ్ దట్, అది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక స్పర్శ తెలుస్తుందండి. ఎలా అయితే చిన్నపిల్లవాడు ఏడిస్తే వాళ్ళ అమ్మని ఎత్తుకోగానే గుర్తుపట్టి ఏడుపు ఆపేసినట్టుగా ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఒక హీలింగ్ టచ్కి ఆటోమేటిక్గా సఫర్ అవుతున్న ఏదైనా అది మనం టచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ సూదెన్స్. ద టచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ మిరాక్యులస్. చూసే విధానం, మాట్లాడే విధానం, లైక్ వినే విధానం, ఇవన్నీ కూడా మన పంచేంద్రియాలని కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయాలి ఒక సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ట్రైనింగ్ తోటి. సో అది చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా చాలా మందికి తెలుస్తుంది ఇది. అంటే ఎక్స్ట్రా లాంగివ్ సెన్సెస్ తోటి చూడడం, ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ విల్ హెల్ప్ త్రూ ట్రైనింగ్. సో ఒక యోగిక్ ట్రైనింగ్, ఒక మార్షల్ ట్రైనింగ్, దీంతో చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అవ్వడం వల్ల ఆ టచ్ ఎక్కడికి వెళ్తాం మనకి తెలుస్తుందండి. బాడీ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం పెట్టచ్చు. పెట్టగానే ఓ ఇదే చాలా మంది అంటారు భలే కరెక్ట్గా పట్టుకున్నారండి, పెయిన్ ఇక్కడే ఉందని. అంటే ఆటోమేటిక్గా బాడీ విల్ లెట్ us know. సో ఇక్కడ దెర్ విల్ బి ఎ కమ్యూనికేషన్, సైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద బాడీ అండ్ బిట్వీన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు దట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. సో దట్ విల్ హ్యాపెన్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎవరికైనా ఏం కావాలండి, ఒక ధైర్యం కావాలి, తగ్గుతుంది అన్న నమ్మకం కావాలి, అండ్ ఈ రెండు కావాలి అంటే ముందు వినేంత ఓపిక ఉండాలి. అది ఆ మూడు ఆవిడకు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా, పుష్కలంగా. సో అఖిల గారు, అమ్మ మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత అమ్మ ఇట్లా చెప్పేశారు తగ్గిపోతుంది మీరేం వర్రీ అవ్వకండి అని. వాట్ డిడ్ అమ్మ డూ టు యూ యాక్చువల్లీ? So she would identify the point where the pain has started. Okay. So it could be somewhere in the thigh, it could be somewhere in the calf muscle, some point behind the knee, something on the soles. So she will be able to identify those points. And when she releases the blockage there, you will feel the energy flowing through. We'll say, it's paining, but it feels better after that. That is why this treatment is very individualistic. It depends on the person and depends on where the problem is. And that is what she is able to identify. Okay. So there's no format. Like అందరికి ఒకటే ట్రీట్మెంట్. No, the idea is that they have to concept will be the same. Yeah. But it differs to patient to patient. The point will differ where it is the problem. So first day when you met her, first treatment start అయింది. So what happened after that? For 3 days I will do. You see if you have improvement. If you don't have improvement, that means I can't do anything. She said. And it is very clear. I mean, there is no compulsion. You have to take my treatment. No false promises in that sense. A positive assurance you will get well. Okay. Have patience. Have trust. Do your part of the job by relaxing, doing some energy, eating the right food. I will take care. So I started finding improvement within 3 days. 3 days? Yes, yes. What kind of an improvement? So, firstly, I told you I used to cry with the pain. It used to be so terrible. Now I was able to sleep better. Then the pain slowly started coming down. Then I didn't rush. So from the wheelchair, I started using a walker. Then I used a crutch. Then I walked on my own. Every day she would ask, how much did you walk? I'd say, I walked only 10 steps. Why? You're supposed to walk for 10 minutes. Okay. So the point is, without rushing the process, it was an improvement, steady improvement. That makes a difference. It's not like tomorrow you're okay and then day after again you fall ill. That doesn't make sense. So I found improvement. And then it came to a point where I would come on my own. I'll drive the car. But just to go up the steps, I'll have a little walker. I'll go in myself, come back, keep the walker in the car, drive home. So it started like that. Now, touch wood, I'll touch my head. It's very good. I drive on my own. I cycle with a normal lady's bike every day 5 kilometers in the roads, not in my house. I don't use an exercise bike. I swim. I go on treks. Treks? Yes. Oh my God. When I go to Canada or US, we go on treks. You go trekking. Yes. And a woman from a wheelchair gets up, not just walks, but goes on trekking. Yeah. Trekking. Oh my Without Can you any believe? support. Yes. Can you believe? Just can't believe. Yes. It is Miraculous. It's a blessing to have met her.
because sometimes, like, it's like a trigger. You touch the right point and then it goes up. Yeah, She was the right point, and I still keep the association. So make sure I'm keeping the touch. సో But నైస్. it's very ఎంత టైం nice. పట్టిందమ్మా మొత్తం క్యూర్ అవ్వడానికి? హార్డ్లీ 3 weeks అఖిల. Yeah. దట్స్ 3 ఆల్. weeks. 3 weeks. Then I went off to US. I took the treatment. She went to London. I went off to US. నైస్. Then I gallivanted. This happened somewhere in 2015. Yes, 2015 we went. 15. Then I got another attack. My husband had an attack of dengue, and I Okay. took a lot of stress. And then after 10 days when he recovered, I came back. I got very high fever and extreme body pain. And then I was again in a bed. Okay, then- Again in a wheelchair. But how was that second time? Was it even more severe? It was quite bad. Oh. It was not that I couldn't lift my hand and all. It was uh. not that. But the knees got affected again. అప్పుడు ఎంత కాలం పట్టింది రికవర్ అవ్వడానికి? So then COVID came. So we couldn't come for treatment or anything. And then by 2022, I had recovered again. Met her, took treatment. And now, touch wood, I'm gallivanting around for 3 years. అమ్మ, అఖిలాని చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది? వాట్ డూ యూ ఫీల్ యాజ్ అ పర్సన్ హూస్ లైక్ గివెన్ దట్ నాలెడ్జ్, దట్ ట్రీట్మెంట్? ఐ హర్డ్ మీరు వాళ్ళ ఆయనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి నేర్పించారంట. Yeah. సో దట్ ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ లైక్ ఏదున్నా పరిగెట్టుకుంటూ నా దగ్గరికి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, బికాస్ ఐ నో దోస్ పీపుల్ అండ్ ఐ నో ద వే షీ కేమ్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీథింగ్ వాజ్ నీడెడ్, some muzzle releasing points like we made him like to learn so that he can do, and he's like a wonderful human being. And whenever I see her, like a walking miracle, and she messages me, I'm going on track there. Arunachalam I went. So even that Kumbh Mela she went. Yes. అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేశారండి? మొత్తం గిరి ప్రదక్షిణ మొత్తం And my so many God. temples. And And Kumbh Mela. we కుంభమేళ went, we అన్ని. walked. అంటే ఒక ప్రాబ్లం తోటి లైఫ్ ఆగక్కర్లా. దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. అది అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్ లో, ప్రయత్నంలో మన మైండ్ స్థిమితంగా కనుక ఉంటే, ద బెస్ట్ క్యూర్ న్యాచురల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. క్యూర్ అనేది ఒక హీలింగ్ ప్రాసెస్ పెడితే ఎండ్ రిజల్ట్ మనకి క్యూరే రావాలండి, చాయిసే లేదు. అంతేనా? అలాంటిది మనం ఎక్కడ ఆగిపోతున్నాం అంటే, చిన్న ప్రాబ్లమ్ ని పెద్దగా మ్యాగ్నిఫై చేసేసుకుని భయంతో బతుకుతున్నాం. ఆ భయం పడమని మనకి ఎక్కడ ఉపనిషత్తుల సారం ఏం లేదండి. నీకు ఒక పెయిన్ వస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు టీచ్ యూ ఎ లెసన్, ఆర్ ఇట్ విల్ లైక్ ఎన్హాన్స్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఒక స్టెప్ పెరగడానికి వస్తుంది. పెయిన్, సారో ఇవన్నీ బాధపడే విషయాలు కాదు. వాటి మనలో వస్తున్నప్పుడు మనకు మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం, వాటిని వదిలేయడం ఎలా నేర్చుకోవాలంతే. కానీ మనం ఏం చేస్తాము, చిన్నది రాగానే పెద్ద రాద్ధాంతం చేస్తాం. ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది కదమ్మా, వితౌట్ పెయిన్ దెర్ ఇస్ నో గెయిన్. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్. పెయిన్ వస్తేనే మనకి, అంటే నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఎలాంటి అద్భుతం జరగబోతుంది చాలా అండి. మన శరీరానికి, మన మనసుకి. పెయిన్ కనుక మీరు తట్టుకొని నిలబడితే ఫస్ట్ వచ్చేది మీకు ధైర్యం. ధైర్యంతో పాటు నమ్మకం. నమ్మకంతో పాటు జీవితంలో అప్పటిదాకా చేయలేని ఒక రిస్క్, లేదా ఒక మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ టు అచీవ్ సంథింగ్. ఏదైనా చెయ్యలేకపోయినవన్నీ చేయడానికి ఒక ఆధారం. ఏం పెయిన్ అన్నది అంత చిన్నది కాదండి, కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం భయపడక్కర్లా. వీ షుడ్ నాట్ టేక్ లైక్, అంటే ఒక ఫ్లైట్ మోడో లేకపోతే ఫ్రీజ్ మోడో వెళ్ళిపోయి బిగ తీసుకుపోయి నేను ఇంతకన్నా చేయలేనని. వీ షుడ్ నాట్ లిమిట్ అవర్ సెల్స్. పెయిన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, అండ్ దట్ పార్ట్ విల్ టేక్ యూ టు అనదర్ లెవెల్. అది క్రాస్ చేయడానికే మనం ఇవన్నీ ఉండేదండి. కర్మ సిద్ధాంతం మొత్తం మనకి ఇదే చెప్తుంది. కర్మని నువ్వు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం అవాయిడ్ చేయొద్దు, పరిగెట్టద్దు. యూ హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ దట్. దెర్ విల్ బి లైక్ ఏమంటా ఉంది, అమేజింగ్ గిఫ్ట్ ఇన్సైడ్ సెండ్ బై ద యూనివర్స్. దాన్ని తీసుకోవాలి. అంతే తప్ప నేను అది చేయలేను, నా వల్ల కాదని నీకు నువ్వే పెట్టేసుకుంటే అసలు మనకి ఏం తెలుసండి, మన మైండ్, మన బాడీ లిమిటేషన్ ఎంత అనంతమో. చంద్రమండలానికి వెళ్తున్న వాళ్ళని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, కానీ మనతో మనకు కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమందిని చూస్తున్నాం? ఓన్లీ ఇండియన్ ఫిలాసఫిక్ ట్రేట్ లోనే యోగులకు ఉంటుంది అలాగా. మనతో మనకి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. దేర్ కమ్స్ ఎవ్రీథింగ్. నాకు నేను అర్థం అవ్వడం కనుక, పద్ధతిగా కనుక అర్థమైతే నాకు ప్రపంచం మొత్తం అర్థమవుతుందండి. కానీ మనకి వాటికి మధ్యన ఎమోషన్స్ అనే బ్యారియర్స్ పెడుతున్నాం. ఎమోషన్స్ షుడ్ బి లైక్ ఏ యూజింగ్ టూల్స్, అంతే తప్ప మనకి హర్డిల్స్ మనం పెట్టకూడదండి. అండ్ ఈవిడలాగా అవి క్రాస్ చేసింది. ఆ క్రాస్ చేసే లైఫ్ ఈజ్ హర్స్,
అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ కావాలి అసలు ఏమీ లేకుండా హ్యాపీగా తిరుగుతుంది ఇప్పుడు. వండర్ఫుల్ అసలు. ఇలాగా ఉండి చాలా మందికి ఇంత వివేకం ఇంత జ్ఞానం లేకపోయినప్పటికీ కనీసం నాకు భయం లేదనుకున్న నన్ను నేను నమ్ముకోవడం కనుక నాకు సూత్రం కనుక తెలిస్తే లాట్ మోర్ బెటర్ అండి. డిసీజెస్ రేట్ తగ్గిపోతుంది. టెల్ మీ అఖిల గారు, ఇంత కైండ్ ఆఫ్ అంటే దిస్ కనెక్షన్ టువర్డ్స్ యువర్ మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అండ్ దట్ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్, అది మీరు కాబట్టి నమ్మారు, దాన్ని ఫాలో అయ్యారు, చేశారు. అందరికీ అది సాధ్యం కాదు. అందరూ దాని మీద డౌట్లు ఉంటాయి. అంటే మెనీ పీపుల్ థింక్ వాట్ ఈస్ దిస్, అసలు ఇది ఏం చెప్తున్నారు, మాకు అర్థమే కావట్లేదు అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళందరికీ మీ స్వీయ అనుభవంతో, యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? ఇఫ్ గివెన్ అ ఛాన్స్ ఫర్ యూ టు టెల్ టు ఆల్ దోస్ పీపుల్ హు డోంట్ బిలీవ్ సచ్ థింగ్స్, హు ఫీల్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ట్రాష్, వాట్ ఈస్ దిస్ కనెక్షన్ ఏంటి, స్పిరిచువలిజం ఏంటి, మైండ్ బాడీ సోల్ ఏంటి, అసలు ఏంది, ఏం మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళందరూ అని అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? I would say life is an opportunity. It's not a certainty what happens in your life. Yeah. So if you open yourself to possibilities, you're sure to get something. There is no harm in trying. Somebody is trying to tell you something good. All you need is a little patience and kindness to yourself. Your first responsibility is to yourself, to give your body a chance to live life with a joyous anticipation, with love. So I would say, yes, you may think that this won't work, but give it a try in small things. Yes. Right? I would not say that if you have had a road accident, you just sit and say, my body will heal. Be sensible. Take that. But where you got a headache, you got a stomach pain, don't rush to take a tablet. Think, what did you eat? What is causing this? Drink some water. Allow your body to rest. In fact, when we fall ill, we get a cold, both my husband and me, we will say, let's sleep it out. Let's relax. Don't pop any medicines. So I think I only wish for people to heal themselves naturally. Wow. That is my greatest wish. It's an amazing line. If you give good signals from your mind to your body will heal naturally. In fact, sometimes when I used to go for treatment, the minute I enter, she'll say, what happened? Your energies are not okay. Who did you argue with? So she will say, leave all that. I can make out that your energies are not proper today. Okay. So I will do it or I will not do it. You come back tomorrow, go and rest. She will be able to sense. I wouldn't even have told her what happened. I'll come in and sit and she'll say, kuch theek nahi hai. Kya hua? Huh? Yeah. You rest. So much of energy balance is possible and so much of energy imbalance we create. So it's up to us. Wonderful. To take stress at every little thing. Wonderful. Or to say, ye bhi chalega. Let's see what happens. జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి ఇది సాధ్యం కాదు, ఒక ఏజ్ దాటాక ఇది కష్టం, ఇంకా దీన్ని యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్, బికాస్ ఐ హర్డ్ ద డాక్టర్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్, ఇఫ్ యూ డోంట్, ఇప్పుడు మీరు యాక్ట్ చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అని. సో యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్ అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ హార్ష్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ది మైండ్ అండ్ ద బాడీ. ఇట్ విల్ క్రిపుల్ యూ. యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్. అంటే వై షుడ్ వి లివ్ విత్ ద పెయిన్? ఎగ్జాక్ట్లీ. యూ షుడ్ నాట్. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారమ్మా అంటే, పీపుల్ హు థింక్ దట్ అరే ఇట్ ఈస్ గాన్, ఇట్ ఈస్ ఓవర్, ఐ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్. అండ్ ఏజ్ మ్యాటర్స్. ఏజ్ నాకు 60 ఏళ్ళు వచ్చాయి, ఇంకెందుకు, అది మనం అనుకుంటామంటేనండి. ఇది ఎందుకంటే ఏజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. ఎందుకంటే జనరల్గా లైఫ్ స్పాన్స్ ఏ సపోజ్ 100 years. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 80 years షుడ్ బి లైక్ ప్లెజెంట్. వీఆర్ నాట్ బోర్న్ ఫర్ ఎనీ పెయిన్. ఈవెన్ ద పెయిన్ వాజ్ దేర్, ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అన్లెస్ డోంట్ పుట్ యువర్ మైండ్ ఇన్ టు దట్. ఓకే, న్యాచురల్ వేలో. సో ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ మనం పెట్టుకుంటున్నాం అంతే. మనసుకి ఏజ్ లిమిట్ ఏంటండి? మనం మర్చిపోయేది ఏంటంటే బాడీకి ప్రతిసారి సెల్స్ కొత్తవి డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటుందండి. కోట్ల న్యూరాన్లు పుడుతూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయండి. లివర్ విల్ బీ లైక్ రీడిజైన్డ్ ఇన్ 1 year. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బాడీ కొత్తగా అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది లోపల. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏజ్డ్. ఓన్లీ వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ లైక్ ఐఎమ్ ఏజ్డ్, అక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన ఆహార నియమాలు కనుక కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా, శరీరానికి ఈజీగా ఉండేలాగా మనం బయట నుంచి పంపించగలిగితే ఏజ్ ఈజ్ నాట్ ద క్రైటీరియా. సో ఏజ్ అనేది మనం పెట్టుకుంటున్న నెంబర్, పుట్టాం కాబట్టి ఇన్నేళ్ళని లెక్క పెట్టుకుంటున్నాం, కానీ అలా ఉండదండి అసలు.
అండ్ ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎంతమంది చూడట్లేదు, 110 సంవత్సరాలు ఉన్న యోగులు ఎంతమంది లేరండి. అండ్ లైఫ్ స్పాన్ ఇప్పుడు మొన్న కూడా చూసాం మనం, 112 సంవత్సరాలు షీ వాస్ డూయింగ్ యోగా. మొత్తం తలకిందులు పెట్టి సోమర్స్వాట్ మొత్తం అంతా శీర్షాసనం వేసేసి స్టిల్ దే ఆర్ దేర్. మనకి ఇప్పుడు భయంతో అనేది పెట్టుకునేటప్పటికి వీఆర్ లిమిటింగ్. ఆ భయం తీసేసి కరెక్ట్గా విషయాన్ని అనలైజ్ చేసి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే యు ఆర్ ఎండ్లెస్, యు ఆర్ టైమ్లెస్, యు ఆర్ లిమిట్లెస్, ఏజ్లెస్. Thank you so much. It was a wonderful conversation. Wish you good luck, Akila garu. Thank you. I want to see you more and more trekking. Yes, definitely. She'll be ready. I tell myself I am more powerful than I think. More and that power is to the you. yes, and that is true for everyone. You know, you can do things. Don't accept defeat. Exactly. More power to you to achieve more and more. More power to you to make people achieve more and more. That is like a blessed thing, Andy. Thanks. Thank you so much. Thank you. Thank you.